नमस्कार। जय जगन्नाथ। समस्त दर्शक तथा शुभेच्छु बंधु मानक स्वागत जनाई मु गौरीशंकर आरंभ करुछि गल्प जगा भाई हाथे राखी बांधिबी। आपण माने प्राय समस्ते पुरी जाइथिबे जगन्नाथ दर्शन पाई। पुरी जिबा बेले बाटरे एक ग्राम पड़े जार ना मालती पाटपुर। पूर्वरु से गाँर ना थिला पाटपुर। समय क्रमे एहार ना परिवर्तन होई मालती पाटपुर हला। एहार नाम परिवर्तन हेबा पछरे एक सुंदर कोहभरा कहानी अछि। तेणु गपटी को धैर्यर सह शेष पर्यंत निश्चय देखिबे। पाटपुर ग्रामर एक गरीब परिवार, जो परिवार रे थिले स्वामी स्त्री सेमानकर गोटे पुओ एवं गोटे छोट झियो ना तार मालती। पर बिलरे मूल लगी पुरुष लोकटी जेतिकी रोजगार करे चारि प्राणी कुटुंब सेथिरे खुशी चली जाउथिले। विधातार निष्ठुरता आगरे केते रथी महारथी माने मध्य हार मानंती। मनीष तो छाड़, हठात दिने संध्यारे बिलरू काम सारी फेरिबा बेलकू एक नागसाप दंशन रे स्वामीर मृत्यु हो गला। भांगी पड़िला बिचारी स्त्री जनक। पुओ को सेतेबेलकू 5 वर्ष और झियो मालती को 3 वर्ष। कर्पूर सिना उड़ीगला हेले कना खंडक तो अच्छी। तेणु पुओ झियो को चाहे स्वामी को हरइबार दुख को आस्ते आस्ते मनरू पासरिया को चेष्टा करुथिला स्त्री जनक। विधिर विधान के करिबान बोझ उपरे नलिता बिड़ा परी स्वामीर मृत्यु को मनरू न भूलुणु सेमिति आउ एक सर्पाघात रे पुओर मृत्यु हला। शरीर रे मेरुदंड भांगिबा परे शरीरर अवस्था जेमिति हुए सेमिति स्त्री लोकटीर मानसिक अवस्था होई गला। चाहू चाहू 2 वर्ष बीतीगला। स्त्री लोक जनक काहा घरे बासन माजी तो आउ काहा घरे झाड़ू करी जहा किछि रोजगार करे सेथिरे ओळिए खाई ओळिए उपास रही चली जाती उभय माँ और 5 वर्षर झियो मालती। खूब जाकजमकरे 12 मासरे 13 पर्व पालन हेउथिबा ओडिशा रे राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा मध्य बाद पड़े नाही। राखी पूर्णिमार 2 दिन आगरू मालतीर सांग माने राखी किणुथिले। छोट पिला मालती एहा देखी माँ पाखरे जाई अळी करी कहिला, ए माँ लो मोते भी पैसा दे, मु भी राखी किणीबी। माँ मालतीर मुंड को आउसी काहा घरू काम करी आनी कानी रे बांधी रखिथिबा 10 पैसीटे धरई देला मालती हाथ को। ता परदिन सकाळू मालती दुकान जाई राखीटी किणिला। सांग मानक ठारू बुझिला जे एटा भाई मानक हाथ रे बंधा जाए। संध्यारे खेला खेली सारी घर को फेरिला मालती। दिन सारा काम रे क्लांत होई चिरा सपटिए बिछेई तले सोई थाए माँ। माँ पाखरे बसी मालती पचारिला, माँ मो भाई कहीं? मोर सबु सांग माने तांका भाई हाथ रे राखी बांधिबे। 2 दिन पर राखी पूर्णिमा। मो भाई कोठी अछि कह, मु भी राखी बांधिबी मो भाई हाथ रे। झियर कथा सुनी कांदी पकेइला माँ जनक। मालती को कोळेई नहीं कहिला, तो भाईर ना हेउची जगा और सी पुरी रे श्रीमंदिर रे रहे, तू ता हाथ रे राखी बांधिबू। छोट 5 वर्षर कुनी झियो मालती कौन बा जाने संसार बाबद रे, कौन बा जाने मोहमाया। राति 4टारू उठी हाथ रे राखी धरी चलिला मालती श्रीमंदिर आड़कू ता माँ कहिथिबा जगा भाई हाथ रे राखी बांधिबा। बाट सारा लोकों को रास्ता पचारि पचारि कुनी कुनी खाली पादरे मालती जाई पहुंचिला गाँ ठारू 10 किलोमीटर दूर श्रीमंदिर रे। मंदिरर सबु पंडा सेवायत सुआर जहा को देखिला पचारला, मो जगा भाई को कहीं देखिछ कि? सी मंदिर रे रहे। किए बा काहेकि जानिबो किए ता जगा भाई? समस्तंकर सही गोटिए उत्तर, ना आमे जानिनु। मंदिरर सबु पूजा अर्चना
ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ମାଳତୀ ସେମିତି ଖୋଜୁଥାଏ ଜଗା ଭାଇକୁ। 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ, ଦିନସାରା ଅଖିଆ ଅପିଆ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ 10 କିଲୋମିଟର ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ସାରା ଫୋଟକାମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦିନ ସାରାର ଥକା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ପରେ ଭାଇକୁ ନ ପାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସିଂହଦ୍ୱାରର ଏକ କୋଣରେ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ମଣିଷ ପରି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର କେଉଁ ଏକ ପ୍ରହରରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ସହର ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କେହି ଜଣେ ଆସି ମାଳତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଡାକିଲା, ମାଳତୀ, ଏ ମାଳତୀ, ଉଠ, ମୁଁ ପରା ତୋ ଜଗା ଭାଇ। ଆସେ, ଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଯା, ତୋ ବୋଉ ତତେ ଦିନସାରା ଖୋଜୁଛି। ଦିନସାରାର କ୍ଳାନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି କ୍ଷଣକରେ ଉଭେଇଗଲା ମାଳତୀ ଦେହରୁ। ଖୁସିରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା ଘରକୁ। ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ପଛକୁ ଫେରି ଜଗା ଭାଇକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁ ବି ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋତେ ବାଟରେ ଏକୁଟିଆ ଡର ଲାଗିବ। ମାଳତୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଜଗା ଭାଇ କହିଲା, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ଯିବି, ତୁ ଏକା ଯା, ମୁଁ ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଡର ଲାଗିବ ତୁ ଖାଲି ପଦେ କହିବୁ, ଜଗା ଭାଇ, ତୁ କୋଉଠି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି ତୋ ପାଖରେ। ମାଳତୀ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଲା ଆଉ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ମାଳତୀକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ନା, ଆଉ ତୁ ଜଗା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ? ମାଳତୀ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଝିଅର କଥା। ଭାବିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି କହୁଛି। ଦିନସାରା ମାଳତୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ମାଳତୀର ମା ମାଳତୀକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ମନକୁ ପୂରେଇଲା ନାହିଁ। ଭୋରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ମହାବାହୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଡ଼ ଫିଟିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନ ହେଉଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାରାଜ। ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା କାଲି ମନ୍ଦିରକୁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ମହାରାଜ ଛାମୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଲେ, ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ମୋ ଭଉଣୀ, ସେ ଆସିଥିଲା କାଲି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତମେମାନେ କେହି ବି ତାର ଦେଖା କରେଇଲ ନାହିଁ ମୋ ସହ। ରାତିରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ଯାଇ ପିନ୍ଧିଲି ତା ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ। ରାଜା ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କାଲି ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆସିଥିଲା, ଖୋଜୁଥିଲା ତା ଜଗା ଭାଇକୁ। ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କୁ ଧରି ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ଘରେ। ମାଳତୀର ମା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କୁନି ଝିଅ ମାଳତୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଗତକାଲି ମାଳତୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାର ମା ଜାଣିଥିଲେ। ମାଳତୀର ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗି କହିଲା, ଛାମୁ, ମୋ ଝିଅ କାଲି ମୋତେ ନ ଜଣାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ, ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମାଳତୀକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମାଳତୀ ପାଖକୁ। ପଡ଼ିଗଲେ ମାଳତୀର ପାଦ ତଳେ। ମା ଲୋ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମେ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତୋ ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ, ହେଲେ ଆମେ ଅଧମ ତୋତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ। ମା ଲୋ, ତୁ ଆମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଉଣୀ। ଆମେ ତୋ ଭାଇର ଦାସାନୁଦାସ, ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ଷମା ଦେବୁ ନାହିଁ? ମାଳତୀକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମହାରାଜ ପାଟପୁରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି
ମାଳତୀ ପାଟପୁର ରଖିଲେ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହିଁ ତାର ସୂଚନା ନୋଟିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।